لوگ بات کر رہے تھے وشز پہ، اور وشز بھی تھیں ریا میڈم کی، تو جانتے ہیں جی کہ ان کی ایسی کون سی 3 وشز ہیں جو یہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل. ابھی میں نے دیکھا کہ یو کے مجھے کافی جانتی ہے، مجھے کافی پتا ہے ویورز کہ میری ایک بہت لمبی لسٹ ہے، ورنہ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ مجھے بولنے نہیں دیتی، صرف اس لیے پتا ہے. چلو لیٹ اٹ. ارے کیا بات ہے. خیر میری کوئی اتنی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، میری صرف ایک وش ہے. ایک وش آپ کو 3 وشز بتانی ہے. 3 وشز نہیں ہے، بس ایک ہی وش میں وہ سارا کچھ آ جاتا ہے مجھے، اور وشز میں کہاں سے لاؤں. اچھا آپ کی یہ بات جو ہے نا 3 وشز والی، میں کرنا چاہوں گی کہ کافی عرصے پہلے بھی میں یہ بات سوچ رہی تھی. میں نے کہیں ڈائجسٹ میں یہ ایک پڑھا تھا کوشچن، تو میں سوچ رہی تھی اگر مجھے 3 وشز کے بارے میں پوچھا جائے تو میں کیا مانگوں گی. تو میں سوچتی رہی کافی دیر، میں نے اس کی والی بات ٹھیک ہوگی، میں نے لسٹ بنائی ایک لسٹ اس میں سے میں نے 3 وشز نکالی، اور اس میں سے بھی پھر میں نے ایک وش نکالی. اس وش کا یہ ہے کہ I want to give my best in every field. میری وش یہ ہے کہ میں جو کروں وہ اتنا پرفیکٹ ہو کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ تم نے غلط کیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ وش بالکل نہیں ہوتا کہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں کہوں لیکن ایسا ہوتا ہے تو وہ بالکل نہیں. میں نے بول دیا نا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. میں جتنی بھی کوشش کر لوں اس میں خامیاں رہ جاتی ہیں. نہیں وہ تو خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہے. پرفیکٹ ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں، انسان کو اپنا بیسٹ دینے کی کوشش بالکل. دیٹس دا ریزن کہ میں کہہ رہی ہوں یہ میری وش ہے، جو کبھی بھی مجھے نہیں لگتا ابھی تک تو پوری ہوئی ہے، کہ میں جب بھی کچھ کرتی ہوں اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. کہ کیا کروں میں. ٹرائی بیسٹ وہ کہانی نہیں سنی اس کی، کس کی تھی؟ ٹرائی بیسٹ. I just forgot it. چھٹ دو رہن دو. میری وش یار نہ پوچھ. نہیں بتاؤ. اچھا بتاؤ یار. میرے وش ایسا کوئی خاص نہیں، اللہ کا شکر جو چاہا مطلب ملا، اتنا کچھ سوچا نہیں شاید. تو وشز تو بتاؤ نا. ملا کیا مطلب؟ ملنا نہ ملنا. یو کے کہنا چاہتی ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے. واو کیا پوائنٹ مارا. دیکھو دیکھ لو مجھے کب سے بیٹھی اسی لیے مجھے نوٹ کر رہی ہے کہ میں اسے کہاں پہ پکڑوں، کہاں کر لیا. مطلب کمال ہے بھائی سائیکا. کلیپ فار یو یار. چلیں اسٹارٹنگ سے بچپن سے تو یہی تھا کہ یار ڈاکٹر بننا، یو نو سب کی بچوں کے ڈاکٹر بننا. ہاں سب بچوں کا یار. پتہ نہیں ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں بچے، جب کہ ڈرتے بھی ڈاکٹر سے اتنا ہے. بچے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کی شکل تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. بدلے کی ہم بھی بدلا لیں گے. ماں باپ نا وہ ڈال دیتے کہ ڈاکٹر ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں تم لوگوں کے پاس سب کچھ ہوگا، لوگ تمہاری رسپیکٹ کریں گے. یہ فیملی نے اتنا وہ ڈالا ہوتا ہے، پریشرائز کیا ہوتا ہے. بچے سوچتے ہیں نہیں جو کچھ بھی ہے وہ ڈاکٹری ہی ہے. وہ زیادہ تر نا لڑکیوں پہ اس طرح کی کرتے ہیں کہ ڈاکٹری کر سکتی ہو، ٹیچنگ کر سکتی ہو، لمیٹڈ کر دیتے ہیں. وہ لوگوں کو کروانا چاہتے ہیں کہ یار، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ بیٹر کر سکو وہ کرو. چاہے فیشن ڈیزائننگ ہے، آج سے میرے خیال سے 4-5 سال پہلے فیشن ڈیزائننگ کو بھی اتنا خیر نہیں اچھے ابھی بھی کافی یعنی کہ ایریاز میں کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر اور ٹیچر بھی بہت سارے ایریاز میں نہیں اچھا سمجھا جاتا، بلکہ بہت. لیکن ایک مزے کی بات ہے کہ آج کل نا ہماری عوام میں جو نئی جنریشن ہے وہ بہت ماشاءاللہ میچور پیدا ہو رہی ہے. اس لیے یہ بات پیدا نہیں ہو رہی ہے. وہ لوگ اب وہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں. آج کل کے بچے جو وہ سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ الگ ہو. وہ یہ ڈاکٹری وغیرہ ٹھیک ہے، جو بہت انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں وہ اس سائڈ پہ آتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں آتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اپنی ابیلٹیز کا، ان کو پتا ہے ہم نہیں کر سکتے، لیکن وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. ہاں اب وہی میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اب دیکھو NCA سے ہر سال مطلب ہزاروں کی تعداد میں لڑکے لڑکیاں گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں فیشن ڈیزائننگ میں. مطلب ڈیزائن ٹو ریلیٹڈ، فیشن ٹو ریلیٹڈ اتنا کچھ آ چکا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے ہر سال گریجویٹ ہو کے NCA سے لوگ آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں. اور کوئی کیمرہ آئی ڈونٹ نو ایڈیٹنگ کیمراز کو جو بھی کرتے ہیں ایگزیکٹ نہیں پتا، بٹ بہت سے ایسے فرینڈ ہے جسے سن رہی ہوں کوئی فوٹوگرافر بن رہا ہے ڈگری کے تھرو. بالکل یہ اویئرنیس ہوتی ہے. ایسا کبھی ابھی ہم لوگ وہ چیزیں سننے کو آ رہی ہیں کہ اچھا فلاں کورس کر لو، فلاں کورس کر لو. ہم لوگ حیران ہوتے ہیں یار یہ کبھی چیز تھی، مطلب عجیب و غریب چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. لوگ ایز اے پروفیشنل اور پروفیشن لے رہے ہیں طور پہ لے رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک اچھی اویئرنیس ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ہاں کافی آ چکی ہے، کافی علاقوں میں آ چکی ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی لیکن ویسے ایک بات میں نے دیکھی ہے
हमारी सोसाइटी में कि आजकल जितने भी यंगस्टर हैं ना, जो भी हैं, एजुकेशन के बाद उनका पहले होता था कोई पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये वो दिस एंड दैट वगैरह, तो अब जो है वो जिसको देखो, मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया की तरफ आ रहा तो होता यही है, तो बता रहे हैं हम लोग, एंकरिंग की तरफ आ रहा होता है, मीडिया को शोबिज़ बहुत awareness ज्यादा चाहिए एक चीज वो गालिब हो गई है, हम लोग पे मुसल्लत कर दी गई है। मुसल्लत अब कर पता है दी। विविध शोबिज़ मेरे ख्याल से वो एक कहते हैं ना रोशनी, एक हम ऐसी लोग रोशनी attract बहुत होते हैं इस रोशनी चीज है से, कि हर बच्चा Colours कहता है। है कि भाई हाँ, हम कैमरास पे आए, ऑन स्क्रीन नजर Fame आए, हो हम जाए। लोग जो मूवीज में शाहरुख खान या मतलब इस तरह की चीजें देखते हैं, वो जिस तरह के स्टंट्स कर रहे होते हैं, लड़के कहते हैं जी हम वो करें, लड़कियां कहती हैं कि हम इन हीरोइंस की तरह खूबसूरत नजर आए। राइट। तो ये वो चीजें जो हम आजकल इन हमारे बच्चों हीरोइंस को की तरह खूबसूरत नजर आए। इन हीरोइंस की तरह वैसे यूके एक बात है कि आजकल वैसे जो मीडिया कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। नहीं, मीडिया no में doubt. journalism, नो डाउट। आप अगर किसी की थिंकिंग चेंज करनी है ना, आप मीडिया पे चाहे वो नेगेटिव है, आप उसको मुसलसल चलाना शुरू कर दो, वो लोगों में खुद बहुत डेवलप हो जाएगी, लोग वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली कि यार यही चीज होती है। और मीडिया ने Right. बहुत अच्छा रोल प्ले किया है अवेयरनेस के लिहाज से, मतलब बहुत हर वो बाकी। चीज जिस पे पर्दा डाल दिया जाता था, हर वो चीज, हर वो गुनाह हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हमारी लोकल सोसाइटी से रिलेटेड, हाँ। उन सबको मीडिया ने इस तरह ओपनली सबके सामने लाया कि अब हर इंसान दावे से अच्छे और बुरे की तमीज को जाहिर कर सकता है। बिल्कुल। तो दैट्स अ रियली बिग थिंग। मैं कहती हूँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बेशक मीडिया Of को, course, जिसकी of वजह से हम लोग स्टैंड बाय हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। यार अब ये क्या हम लोग मीडिया पे बातें करना शुरू हो गए, वैसे कितने मजे की बात है, जहाँ पे दो लड़कियां बैठी हो, वहाँ पे बातें निकलती जाती है, हम लोग कौन खत्म से ही नहीं topic होती, शुरू करते हैं, टॉपिक वहाँ और से आगे से आगे से आगे से मीडिया पे आ गया। बस यार कमाल। यूके की विशेष पे बात हो रही थी। यार छोड़ दो मुझे। यूके कैसे छोड़ दे यार, होस्ट हो यार हमारे प्रोग्राम में, क्या हो गया? दिस इज कोई ऐसा नहीं, बस एक मैं ये सोचती हूँ कि यार जो करूँ अच्छा। हाँ, बता रही थी कि आई रियली वांट टू बिकम अ सुपर मॉडल। एक चार्म था अपनी, मतलब मेरी जो फेवरेट हाँ। मॉडल हैं, अभी भी स्टिल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरी बहुत ही फेवरेट सुपर मॉडल हैं, एज यू ऑल गाइस नो, नाजिया हुसैन और महरीन सैयद। वाओ। उन्हें मैंने जब भी ऑन स्क्रीन देखना है, अल्लाह का शुक्र है मैंने महरीन सैयद के साथ एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, तो एक अच्छा एक और मतलब चार्म है कि यार इससे भी जब आप अच्छे लेवल पे अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, और वो भी इतने कोऑपरेटिव, मतलब इतनी अच्छी मॉडल होने के बावजूद आप उनसे सीखते हो। ठीक है, मेरा जितने भी लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मॉडलिंग फील्ड से ही, क्योंकि मैं आई हूँ मीडिया साइड पे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन लोगों से सीखने को मिला है। बिल्कुल। तो अभी भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं भी उनके साथ उनके लेवल पे काम करूँ स्टार्टिंग से ही। अच्छा, यूके तुमने नोट किया, हम लोग जब मॉडल्स से मिलते हैं, लाइक हमारी टॉप मॉडल्स हैं, अयान हो गई, लेकिन उनमें वो एटीट्यूड नहीं होता जो हमें बताया जाता था कि एटीट्यूड है, गट्स है। Attitude, क्योंकि वो माही चीज़ वो वो लोग हमारे ना- साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही होती हैं, और वो इतना show नहीं करा रही पोलाइटली होती। यार कि हाँ, मतलब बिल्कुल। somehow जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनके साथ, तो आई वाज बिट नर्वस कि मैं पता नहीं इनमें कितना एटीट्यूड होगा, बट आई वाज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल। उन्होंने जिस बट तरीके से यूके में आपकी इस बात पे बात करना चाहूंगी कि जैसे माही कह रही है ना कि उनमें एटीट्यूड नहीं है या व्हाटएवर, तो मैं इस बात पे एग्री नहीं करती। जब आप कम्पीट करते हो ना किसी को, अब आप उनको कम्पीट कर रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल शख्सियत या कोई नॉर्मल बंदी को उठा के आप उसके पास ले जाओ तो वो बात करना पसंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ये भी एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, Right. ठीक है। जब आप किसी को कम्पीट करते हो, उसे पता है कि ये बंदा मेरे लेवल पे आ रहा है, ये मतलब जो है मेरे लेवल पे है, तो उस वक्त उनका बात करना उनकी मजबूरी होता है, लेकिन एटीट्यूड वो दिखाती हैं अंदर बेशक। एटीट्यूड वो उन लोगों को दिखाती हैं यार, जहाँ पे ये देखो guts हर तो चीज की, दिखाए हर जाते फील्ड की हैं। कुछ रिक्वायरमेंट हाँ, होती requirements है। होती अगर हैं। आप हर बंदे से ही हुआ करके बात हाँ, तो करोगे वो तो बिल्कुल डेफिनेटली वो आप काम नहीं कर over हो सकोगे। गया। आप काम नहीं कर लेकिन सकते। यूके हर किसी फील्ड में आपने देखा होगा, हमेशा देखा होगा कि हर फील्ड में जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको आगे नहीं आने देते, आपकी किसी न किसी तरीके से टांग खींचते हैं। टांग खींचते मैंने हैं। खुद बहुत सारे Bullying होती है यार, experiences वो किए। तो हर जगह होती लेकिन है। यार वो आजकल मैं सच कहूँ, जो जूनियर्स हैं वो बहुत डिसार्ट होते हैं, Disheartened इवन के रैगिंग्स होती हैं यूनिवर्सिटीज लेवल पे, और इस तरीके से होती है ये तो कि हमारा स्टार्ट का ट्रेंड है यार, यार, इसको तो लेकिन- कोई नहीं रोक सकता। हाँ, नहीं यार, मतलब ये कि सीनियर्स को कुछ तो कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा तो नहीं यार कि हर किसी की वो लेग पुलिंग करें। आप किसी भी मीडिया के फील्ड में स्पेशली जब जाओगे ना, तो आपको सीनियर्स तो जान आपके जाम में डाल देंगे, ये तो तय है। यार देखो, कोई लेकिन भी इंसान बात- कभी ये नहीं बिल्कुल, चाहेगा बात कि तो- मतलब उसके लेवल पे कोई बंदा आए और उसकी सीख नहीं, ले। दूसरी बात ये आ गई, पापड़ बेलने ही पड़ते हैं, आप जिस हाँ, भी बिल्कुल। फील्ड में हो पापड़ बेलने ही पड़ते लगता है माहिर ने बहुत पापड़ बेले। भाई कितने मिले?
अभी तक तो नहीं, बस मैं बात कर रही हूँ कि पापड़ बेलने पड़ते लेकिन हैं, लेकिन मेहनत स्ट्रगल काउंट कर करती रही है, और जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह आपको सिला जरूर देता है। मेहनत के अलावा, मेहनत तो डेफिनेटली आप कोई भी काम करो मेहनत जरूरी, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से आप में वो गट्स होने चाहिए। बिल्कुल कि होने आप चाहिए। अब अल्लाह माफी दे, मैं किसी को यहाँ पे डिसाइड नहीं करना चाहती, डिग्रेड नहीं करना चाहती, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि आप वो काम करो, आप वो प्रोफेशन चूज करो जो लगे कि हाँ यार अगर मैं इस जगह पे जाके अपने आप को ये साबित करना चाहूँ तो कोई मेरे पे हंसेगा नहीं। हंसेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाओ। लेकिन क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन को बड़ा मिस गाइड किया जाता है, उनको इवन पता नहीं होता कि उन्होंने किस प्रोफेशन में जाना है। इवन दो हमारे कुछ न्यू सिंगर जिनसे मेरी कभी बात हुई, वो लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को तो अभी कुछ अर्सा पहले पता चला यार हम सिंगर बन सकते हैं, और कुछ को जो मॉडलिंग में है वो कहते हैं अच्छा हमें तो अभी कुछ अर्सा पहले किसी ने कहा था कि तुम मॉडल बन जाओ। they are not educated, they are not educated, दे आर basically. एजुकेटेड, दे आर I don't एजुकेटेड, think so. नहीं नहीं दे आर मैं एजुकेटेड, समझती लेकिन हूँ। एक्चुअली उनको उनके फैमिली में इस तरह से गाइड नहीं किया जाता है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में उनके प्रोफेशन या उन्होंने उनको कहाँ जाना चाहिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो बात की हमने basically- डॉक्टरी पे ना basically जो है माँ ना, बाप थोप देते हैं बच्चों पे। नहीं नहीं, बेसिकली जो है ना, आप सिंगर की बात कर रहे हो ना, आजकल यहाँ पे बड़ा एक मुहावरा बड़ा फेमस हुआ है, जो उठता है एक सीडी जो है ना कराता है और सिंगर अपने आप को, बेसिकली वो मरासी होता है। Oh my God. यानी कि इस तरह से कहा जाता है। कहा कि जाता कोई है, भी लेकिन उठता है, I कोई भी don't- उठता है अपनी I'm not CD agree. मैंने अभी जैसे बात की थी, यूके जिस जगह पे है उसको उसका हक है, ठीक है, क्योंकि वो डिजर्व करती है। इसी तरह से अगर कोई इस सिंगिंग की फील्ड में आता है, उसको कहीं ना कहीं से लगता है अगर वो इसमें रह सकता है, अगर वो सरवाइव करता है तो इट मीन्स कि वो डिजर्व करता है। अगर वो नहीं करता वो खुद बहुत पीछे चला जाता है, उसका कोई नहीं है। मतलब अभी आपने देखे होंगे कितने लोग आए मार्केट में, कैसे गए। अच्छा आप यार, मॉडल हो, सिंगिंग से मुझे याद आया, मेरी ये ख्वाहिश ये भी थी कि काश मैं भी एक सिंगर बन जाती। तो तुम बन सकती हो, तुम्हारी आवाज अच्छी है। नहीं सीरियसली, अरे यूके नहीं, आवाज अच्छी है, बहुत सुरीली यू नो है। मैंने इतनी दफा कहा यूके प्लीज कोई गाना गुनगुना दो। शट हद अप है। यार, मुझसे मेरे ख्याल से लास्ट चीज होती है ना जो भी बनने की, उसमें गेट्स वो थोड़े थोड़े रह जाते हैं। अब गाना सुना क्या दो। कहूँ यार, मतलब बहुत शौक था। शौक था, लेकिन ये ऑन स्क्रीन वो नहीं गाना चाहती या उससे गाया नहीं जाता, वो यार डिजर्व मैं नहीं नहीं गाना चाहती, तुम लोग पागल हो। मुझे लोग कह दें कि तुम अपनी सीडी रिलीज करो, यार नहीं मेरे से होगा, क्या कर रही हो, अरे पागल हो गए अच्छा हो। बस नहीं, actually इसका ये आवाज- टैलेंट भरा पड़ा है। इसकी आवाज सीरियस में सुनी है, मैंने सुनी है बहुत, यानी कि नहीं, बस अच्छी है। शौक किया, बताया था यार, हाँ पता हाँ है। बिल्कुल, मैं जानती हूँ वो काफी इन्होंने मुझे सुनाए हैं बैक स्टेज पे। बस बाकी ऑफ द काफी स्क्रीन मतलब एक ख्वाहिश थी कि सिंगिंग करूं, सही। मतलब देखना ख्वाहिश, करना। बाद हमारे टॉपिक पे आ गई ख्वाहिश ख्वाहिश थी। थी कुछ कि विशेष singing ऐसी होती है करूं। जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अब ये इस पे बात करते हैं कि आप बता सके कोई ऐसी विश हो जिसपे आपको भी दुख हो कि यार मेरी वो विश थी लेकिन टाइम गुजर गया, मैं नहीं अब कर सकती, कुछ ऐसा मतलब हुआ? आपका जिमी भाग गया यार, यही सोच लो। यही सोच लो। यही लेकिन सोच कि अभी जिंदगी में कभी ऐसा या कोई ड्रेस हो बहुत प्यारा जो अभी तक आपको याद हो, ऐसी चीज कि जो आप नहीं कर सके, अचीव नहीं कर सके, हासिल नहीं कर सके, कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में? याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? इतनी सुस्त बैठी हुई है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ यार, हमारे कुछ शो ना पे बैठ हो। के सोचो, मतलब यार ये ड्रेस कोई स्पेशली कुछ याद नहीं है, लेकिन मिस तो बहुत कुछ हो जाता है ना, बहुत कुछ हम मिस कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रिया हैं बात जो मुझे करिए नहीं छोटी-छोटी हैं। चीजों की। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों की मेरे बहुत साथ सारी ऐसा चीजें हुआ था। ऐसी मैंने मिस की हैं जो मतलब लाइक आप मतलब समहाउ अभी हैं। शॉपिंग के लिए जाते हो, बिल्कुल। आपको एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है यार, ये लेकिन अल्लाह ड्रेस में ड्रेस कभी नहीं छोड़ती। ड्रेस नहीं छोड़ती। नहीं, लड़कियों में यही तो क्वालिटी है, ड्रेस हाँ, नहीं जहाँ छोड़ना। जो चीज पसंद आई पता है क्या फौरन। यूके हुआ वो तो ये मैं बोरो कि भी कर लेती हूँ। जब मैं छोटी थी तो हम लोग मार्केट गए, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे अब्बू मुझे लेके गए, तो वहाँ पे एक ना डिस्प्ले था, बहुत खूबसूरत, इतना प्यारा फ्रॉक था कि मैं पागल हो गई। मतलब छोटी सी 6 इयर्स की थी आई गेस, नहीं आई मीन 6th स्टैंडर्ड में थी, सॉरी। Okay, तो 6th 6th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने अब्बू से जिद की, अब्बू ने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। तो काफी एक्सपेंसिव था, लेकिन अब्बू ने लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सेल हो चुका है, तो अभी उनके कस्टमर आते होंगे। लेकिन वो एक ही पीस था और मैंने इतनी जिद की, मैंने रोना शुरू कर दिया और अब्बू से मेरा रोना देखा नहीं गया। उन्होंने कहा तुम ना इसी तरह पैक शैक करो, ठीक है, बाद में बेशक रख लेना। उन्होंने मुझे ऐसा वो दिलासा दिया और कुछ और चीजें वगैरह ली, दूसरे कपड़े लिए और उन्होंने पैक करके मेरे सामने रखा और मैंने कहा हाँ मैंने ले लिया। जब मैं वापस आई तो घर में देखा फ्रॉक नहीं है। मैंने कहा किधर गया मेरा फ्रॉक? मैंने रोना शुरू कर दिया। अब्बू कहते हैं वो मेरे ख्याल से शॉप पे रह गया, अब जो पेट्रोल खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो अब तो नहीं ले सकते।
میں بڑا روئی لیکن بھول گئی اس کے بعد کہ ایٹ لیسٹ میں نے لے لیا تھا, وہ ایک میری وش پوری ہوگی. لیکن مجھے اس سے بات پتا چلا نہیں, ابو جان بوجھ کے چھوڑ کے آئے تھے اور مجھے بڑا غصہ آیا. اور مجھے آج بھی وہ فراک یاد ہے, مجھے نہیں بھولتا. آج بھی میں جب اس شاپ سے گزرتی ہوں نا مجھے وہ ضرور یاد آتا ہے. ڈیلی آپ پوچھ لیا اگر اس شاپ والے سے وہ فراک نہیں آیا. میں 6th اسٹینڈرڈ میں تھی, اب میں وہ چھوٹے چھوٹے فراک تو نہیں نہ پہنوں گی. بٹ ہوتا ہے بچپن میں تو آپ کچھ بھی دیکھتے آپ کہتے ہیں بس بالکل. کوئی بھی چمکتی ہوئی چیز نظر آئے گی نا تو بچہ بھاگتا ہے اس کی طرف کہ یار چاہیے. بالکل چاہیے. بٹ ایج فیکٹر ہوتا ہے, ایج کے ساتھ آپ سمجھتے ہو چیزوں کو, انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ ہاں یار اب میری یہ ضرورت ہے, اب مجھے یہ چیز چاہیے. یہ چیزیں ایک ایج ہوتی ہیں, ایج ہوتی ہے بالکل. اور میں میں خواہشات میں جیسے بازار سے بات ہو رہی تھی, میں کبھی بازار چلی جاؤں سم ہاؤ لڑکیاں جیسے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے شاپنگ کے لیے جانا, یار یہ ڈریس پسند آ گیا بس ختم, اس پہ ڈریسز ختم ہو گئے ہیں. لیکن سم ہاؤ پاکٹ نہیں اجازت دیتی ہے, یار پیسے کم ہے وہ چھوڑنا, اس طرح کی خواہشات. میری بہت گندی عادت ہے, ایسے بہت ہی یعنی کہ گندی عادت ہے. میں ایک شاپ پہ جاؤں گی, میں وہیں سے سب کچھ خرید لوں گی, جب دوسری شاپ پہ جاؤں گی بولوں گی او یہ تو اس سے اچھی تھی. آج میرے ساتھ ایسا ہوا. آج میں نے گوگلس لینے تھے, شیئرز لینے تھے, تو میں جب شاپ پہ گئی مجھے اس نے اتنا کہا کہ آپ بیبی جی آپ بس ادھر سے لیں. میں نے کہا چلو ادھر سے لے لیتی ہوں. میں نے لے لیے, بیبی جی نے لے لی, بیبی جی نے لے لیے, مجھے پسند بھی اتنے نہیں تھے. لیکن اب میں باہر گئی تو باہر دوسری شاپ پہ, وہاں پہ بھی اچھے گلاسز. اب وہ بندہ میرے دوست کے اور میرے پیچھے پڑ گیا, آپ لے لے لے. میں نے ادھر سے بھی لے لیا. اب میرے پاس دو اب جو بھی گزر رہا تھا کہتے لے لے. میں نے کہا نا بابا نا, 2 لے چکی میں. اچھا میں کیا کرتی ہوں شاپنگ کے دوران, اگر شاپنگ کرنے جاتی ہوں نا تو میں نے فرسٹ ٹائم جب جاؤں گی نا مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں خریدنی. ہر شاپ پہ جا کے چیزیں دیکھوں گی, نکلوا کے رکھتے جائیں گے تنگ کر کے. مجھے یہ عادت بہت اریٹیٹنگ لگتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ نہیں یہ جو ڈریسز دکھا رہے ہیں اس سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں. پھر دوسرے دن آ کے اسی شاپ سے ڈریس لے لوں گی, لیکن دوسرے دن آ کے پہلے پورے مال کو پہلے پورے ماحول کو لیکن اس سے بڑا لاس بھی ہوتا ہے. سم ٹائم آپ نے جو چیز لینی ہوتی ہے نا آپ کو پسند بھی ہوتی ہے تو آپ وہ مس کر دیتے ہیں. مجھے وائٹ فراک بہت پسند تھی, وہ میں نا دیکھ کے چلی گئی نا, میں نے کہا نہیں اس سے بھی اچھی ڈھونڈنے کے چکروں میں, وہ بھی ڈھونڈنے کے چکر میں نے کہا مجھے اس سے بھی اچھی مل سکتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ بھائی اپنے دل کی سنیں, جو چیز اچھی لگتی ہے اسے فوراً بائی کر لیں. یہ نہ دیکھیں بھائی کہ کیا ہوگا نیکسٹ. مجھے یہ احساس ہوا تھا اس دن کے بعد میں نے تھوڑی روٹین چینج کی اور میں نے کہا نہیں. مطلب اس سے مجھے تمہاری تھاٹ سے لگ رہا ہے کہ تم اپنی لائف میں جو ڈیسیژن ہے نا وہ بہت سوچتی ہو. بہت سوچ. ارے واہ یہ کیا بات کی ہے. مطلب لائک ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب ایک فراک خریدنے میں اتنا سوچ رہے ہیں, وہ اپنی زندگی کے فیصلے کس طرح لیتے ہو. ابھی یہ بات ہوئی کہ آپ ہر چیز کو کمپلیٹ چیز دیکھنا چاہتے ہو, آپ دیکھنا چاہتے ہو, لیکن اب ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جیسے ریا پہلے بھی تم بات کر رہی تھی کہ کوئی بھی کام کرو نا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, بالکل مکمل رہ جاتی ہے. اس میں جتنا بھی ہم سوچ سمجھ کے ڈریسز میں نے لیے جب گھر آتی ہوں پسند نہیں آتے. اوہو ایسا کیوں؟ خود کسی کو پسند نہیں آتے یا تمہیں پسند نہیں آتے؟ کانفیڈنس لیول اتنا کانفیڈنس لیول کی بات نہیں, اکثر ایسے بھی ہوتا ہے آپ شاپ میں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو وہ بہت زیادہ آپ کو لش لگ رہی ہوتی ہے, گھر جا کے وہ بالکل عجیب سی گھر جا کے ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں جو ڈریسز پسند کرتی ہوں نا وہ جو ڈارک کلرز ہوتے ہیں وہ کروں گی, جب پسند کروں گی مارکیٹ میں کھڑی ہو کے. جب گھر جاؤں گی تو مجھے نہیں یہ نہیں لینا چاہیے تھا, مجھے کوئی اور کلرفل لینا چاہیے تھا. لیکن اب پھر بات ہے وہ افسوس نہیں کرتے, جو ہو جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں صبر شکر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں انگور کھٹے ہیں ٹھیک ہے یہی اچھا ہے بیسٹ ہے. جب آپ 2-4 دفعہ ہوتے کہتے ہیں اس والی نا ڈھیٹوں والی عادت اپنا لو چیز لے لی بس کو یار یہی بات نوٹ کیے, ایڈوائس بڑے طریقے سے کرتی ہے. ذلیل بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہے میڈم, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں ویسے ان کی باتوں سے وہ پک کر رہی ہوں کہ ہاں سبق ملتا ہے انسان کو, دوسروں کی باتوں سے سیکھنا چاہیے بھائی. اور یار اس کے علاوہ مجھے ایک بات بتاؤ, خواہشات پہ ہم لوگوں نے بات کی کہ بھائی یہ تھی, یہ سوچا وہ سوچا, کوئی ایسی خواہش جو کہ مطلب ایٹ دا اسپاٹ پوری ہو سکتی تھی لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس پیرنٹس کے یا کچھ بھی معاشرے کے ایسے لوگ مطلب ہوتا ہے نا نیگیٹو, تم نے نمک چھڑک دیا میرے زخموں پہ یہ ویسے ہی سیریسلی. تو مطلب کوئی ایسی خواہش ہے جو ان میٹرز کی وجہ سے آپ پوری ہو سکتی تھی لیکن نہیں کر سکے؟ میں بولنے لگی تھی. چلو اچھا میرا ٹور جا رہا تھا, اسپورٹس میں تھی میں اسپورٹس میں. واو اچھا آپ اسپورٹس بھی کھیلتی رہی؟ بالکل. کیا کھیل رہی تھی آپ اسپورٹس میں؟ تو میں ہائی جمپ اور سائیکلنگ کرتی تھی. تو ہم لوگوں کا ٹور جا رہا تھا, آئی تھنک جا رہا تھا آؤٹ آف کنٹری
जा रहा था, मुझे याद नहीं अब कौन सी कंट्री जा रहा था, बहुत छोटी थी। तो मैं वहाँ से बिल्कुल सारी हमने प्रैक्टिसेस कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, सब कुछ हो गया था, तो मेरी फैमिली ने मुझे परमिशन नहीं दी। बाद में मेरी फैमिली जब वो चला गया 3 दिन बाद, वो लोग अफसोस कर रहे थे कि काश हम लोग जाने देते, अच्छा था, एक इंटरनेशनल का बैच मिल सकता था। इसी चीज को मैं अभी भी मिस करती हूँ कि मैंने यार हाँ, अगर वो चीज Seriously. चांस आप avail कर लेते। इमोशनल यार नहीं, माही, कोर्स में रोना इमोशनल हो नहीं। जाती हूँ जब भी मैं सोचती नहीं, हूँ। रोना वाली बात समहाउ होती है अगर आप इस चीज को अवेल कर लेती माही, इस अपनी ठीक है चांस को, इस ख्वाहिश, तो एक इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, इन फ्यूचर भी शायद इनके लिए बहुत कारामद साबित होती। बहरहाल बातें तो होती रहती हैं, टॉपिक ही बहुत मजे का। अभी बात होगी इन दोनों से भी पूछूंगी कि ऐसी कौन सी ख्वाहिशात है जो मिस होगी।